डियर फ्रेंड्स, वन्स अगेन वेलकम टू एंजल इंग्लिश एकेडमी। एंजल इंग्लिश एकेडमी में हूँ किशन सर तमारू फरी हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आपणे विडियोना माध्यमथी इंग्लिश में ए टू जेड अलग अलग चेप्टर्स अलग अलग टॉपिक्स ने स्टडी करी रह्या छे, जेमां व्याकरणना बधा छे, आर्टिकल्स, एक्टिव, पेसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वगैरह। उपरांत शॉर्टकट मेथड छे, जे 3 થી 4 मिनिटनो विडियो होय छे के शॉर्टकटनी अंदर टॉपिक ने आखो समजावी लीधो होय एवी सीरीज छे। उपरांत 1 मिनिट 1 टॉपिक्सनी सीरीज छे, जेमां 1 मिनिटनी अंदर एक टॉपिक लई लीधो होय एवुं। उपरांत आपणी 66 इंग्लिश एमसीक्यूज बुक छे, एना जे चेप्टर वाइज छे ए एमसीक्यू पण सोल्व करी रह्या छीए अने 2011 के एनी पहेलाथी लेवायेली विविध परीक्षाओ अने एमां पूछायेलुं इंग्लिश एना पेपर सोल्यूशन नी पण आपणे सीरीज चालू छे, जेमांथी आ विडियो में ताजेतरमां लेवायेली एटले के 28/3/2021 ना रोज लेवायेली क्लर्क कम टाइपिस्टनी परीक्षा जे जेमी एटले के गुजरात एनवायरमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट क्लर्क कम टाइपिस्ट माटेनी पोस्ट माटेनी हती। 25 मार्कनु इंग्लिश हतुं मित्रों, अने जेमीनी अगाउनी विविध परीक्षाओना 125 जेटला एमसीक्यू आपणी 66 इंग्लिश एमसीक्यूज बुकनी अंदर आपेला छे। हवे आजे 25 मार्कनु इंग्लिश हतुं ए केवा प्रकारना प्रश्नो हता एने आपणे जोईए पहेला, पछी सोल्यूशन छे ए शरू करीए। तो एक केवा प्रकारना प्रश्नो हता मित्रों, तो ए बधा अगाउनी विविध परीक्षाओमां जेम के आ बधी बीएमसी 20 अने 2015, 20, 17, 17, 13, 18, 20, 16, 16, 15, 14, 15, 14, 15, 19, 11, इवन 2011, 15, 12 पण 19, 18, 12, 17, 16, 18, 14, 18, 13 मतलब के 2011 थी चालू करी 2020 सुधीनी केटली परीक्षाओमांथी बेठे बेठा कोईपण फेरफार वगरना केटलाय प्रश्नो छे ए आ पेपरनी अंदर लीधा छे मित्रों। एटले के 28 थी वधारे परीक्षाओनो रेफरन्स लई अने आ आपणी जेमी मां क्लर्क कम टाइपिस्टनी पोस्ट माटेनी जे एक्जाम हती एमां 25 मांथी आटला प्रश्नो छे एमांथी लीधा छे। क्यांक ने क्यांक आवी गया छे आ प्रश्नो बधा ज। बीजुं के आपणे एम कहीए के हवे नवुं पूछाय। घणा मने व्हाट्सएप में ने टेलिग्राम में लखे छे मित्र, साहेब कंईक नवुं करावो। अरे भाई, नवुं शुं करावी शकाय खबर छे? हाँ, समानार्थी, विरोधार्थी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन्स ए बधुं करावी शकाय नवुं, परंतु आर्टिकल्स ने पछी टेन्सीज ने पूर्णकाल ने चालू काल ने एक्टिव ने पेसिव ने मॉडल्स नी खाली जग्या ने हमणां आवशे, आपणे आगळ जोईशुं। एमां शब्दो नवा आवे, कोईक जग्याए जोसेफ होय तो आपणे फेरवीने जेसाभाई करी नाख्युं होय के कोई पण बीजुं होय, करणनुं किरण करी नाख्युं होय, नाम बदल्या होय। हिम्मतनगर छे तो भावनगर कर्युं होय के ढसा कर्युं होय के जसदण कर्युं होय, पण एनी मेथडमां एटले के मूळ प्रश्नोमां कंई फेरफार थतो नथी, व्याकरण नवुं आवतुं नथी। तो आवी बधी परीक्षाओमांथी रिपीट थयेला छे एटले एम कही शकाय के जो बधुं लेवा जईए ने तो 100% क्यांक ने क्यांक आवी गयेलुं छे। 100% क्यांक ने क्यांक आवी गयेलुं छे। बेठा बेठा नहीं तो ये शब्दोनो आवी गयो होय अर्थ, दाखला तरीके प्रोक्लेम छे तो एनो मीनिंग शुं थाय ए क्यांक अगाऊ आवी गयुं होय, पछी एनी अंदर आपेला बीजा 4 शब्दो छे ए पण क्यांक ने क्यांक आवी गया छे एटले अहींया भेगुं करी अने एने पूछो छे। आवुं पण छे परीक्षानी अंदर, अने आ बधा ज प्रश्नो आपणी 66 इंग्लिश एमसीक्यूज बुकनी अंदर आपेला पण छे।
જે મિત્રોએ એને રિફર કરી હશે એને બહુ જ ઓછો વાંધો આવ્યો હશે. જોઈએ હવે શરૂ કરીએ આપણે પેપર સોલ્યુશન માટે. ક્વેશ્ચન નંબર ફર્સ્ટ, સંજના પૂછે છે ખાલી જગ્યા ઇઝ સાપુતારા લોકેટેડ? આવું છે. હવે જો લોકેટેડનો અર્થ નો ખબર હોય તમને, સિચ્યુએટેડ એટલે કે આવેલ, સ્થળ માટેનો છે. હવે કૃષ્ણા જવાબ આપે છે ઇટ ઇઝ ઇન સાઉથ ગુજરાત. તે સાઉથ ગુજરાતમાં છે. ઓપ્શન છે વેર, વેન, વોટ અને વાય. હવે મિત્રો આપણે આને જવાબ સમજીએ એ પહેલા GSBTM 2019નો પ્રશ્ન આગળ લિસ્ટ આવ્યું એમાંનું એક આ કઈ આનું ફૂલ ફોર્મ શું થાય એ તમારે બુકમાં જોઈ લેવું અથવા તો એપમાં પણ આપેલા છે. પ્રશ્ન એવો છે ખાલી જગ્યા ડઝ જેમ્સ લીવ? આવો પ્રશ્ન છે. જવાબ એવો છે જેમ્સ લીવ્સ ઇન મેલબોર્ન. જેમ્સ મેલબોર્નમાં રહે છે. ગુજરાતી પણ આપણે આપેલું છે. ઓપ્શન છે વાય શા માટે, વેન ક્યારે, વેર ક્યાં, વોટ શું. જવાબ સી છે વેર. અને હું આપ્યું છે કે ઇન મેલબોર્ન સ્થળ હોવાથી પ્રશ્ન વેરથી જ પૂછાયેલો હોય. હજુ એક MCQ આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. GSEB 2015નો પ્રશ્ન છે ખાલી જગ્યા ડીડ યુ લીવ ઇન હિંમતનગર? હિંમતનગરમાં તમે ક્યાં, કોણ, કયું, શું રહો છો? તો સ્વાભાવિક છે ક્યાં રહો છો એમ જ હોય, સ્થળ માટે જ હોય. અને સ્થળ માટે હોવાથી શું આવવાનું છે મિત્રો? તો કે વેર આવવાનું છે. અગાઉના પ્રશ્નો છે. અને હવે આપણે પાછો ફરી આ જ પ્રશ્નમાં આવીએ છે ને. થોડોક જ ફેરફાર છે. ઓલું સાપુતારા ક્યાં આવેલું છે, ઓલામાં એમ હતું કે એ ક્યાં રહે છે તો કે સ્થળમાં મેલબોર્ન સ્થળ આપ્યું હતું. અહીંયા પણ ઇન સાઉથ ગુજરાત આગળ પ્રિપોઝિશન લગાડીને એટલે સ્થળની જ વાત થાય છે. તો પ્રશ્ન શું જાણવા માટે પૂછાયેલો હશે તો કે સ્થળ જાણવા માટે પૂછાયેલો હશે. અને સ્થળ જાણવા માટે પ્રશ્ન પૂછાય તો ત્યાં આવશે વેર. જો તમારે સમય જાણવાનું હોય તો વેનથી પૂછાય. કોઈ વસ્તુ કે ક્રિયા જાણવાની છે કે ક્રિયા તો વોટથી પૂછાય. અને કોઈ કારણ જાણવું છે મિત્રો તો વાયથી પ્રશ્ન પૂછાશે. એકદમ સરળ પ્રશ્ન હતો. ક્વેશ્ચન નંબર 2. પ્રશ્ન નંબર 2માં છે TURN ટર્ન ધ ફોલોવિંગ સેન્ટેન્સ ઇન્ટુ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. જેના વાક્યને પરોક્ષમાં ફેરવો. પ્રશ્ન આવો તો સ્વિચ ઓફ ધ ટીવી હી સેડ ટુ હર. સ્વિચ ઓફ ધ ટીવી. હવે આ પ્રશ્નને આપણે સમજીએ એ પહેલા DPSSC ગ્રામ સેવક PV ગ્રુપની 2017નું એક વાક્ય લઈએ જેમાં હતું શટ ધ વિન્ડો. શટ ધ વિન્ડો આ આજ્ઞાર્થ પ્રકારનું વાક્ય છે મિત્રો. અને જવાબ છે એનો એ એટલે કે હી આસ્ક્ડ ધ ચાઇલ્ડ ટુ શટ ધ વિન્ડો. કઈ રીતે બન્યું તો આજ્ઞાર્થમાં રિપોર્ટિંગ વર્બમાં આસ્ક્ડ આવી ગયું, પછી ચાઇલ્ડનું ચાઇલ્ડ અને ના ઇનડાયરેક્ટમાં કન્જક્શન તરીકે હકારમાં ટુ નકારમાં નોટ ટુ આવશે. અહીંયા એમ શા માટે નથી કીધું કે રિપોર્ટિંગ વર્બ આસ્ક્ડ આવે? કારણ કે બધામાં આસ્ક્ડ છે એટલે ઓપ્શન અહીંયા જોવાના હતા. ટુ શટ ધ વિન્ડો, ફોર શટ ધ વિન્ડો, ધેટ શટ ધ વિન્ડો, વેધર શટ ધ વિન્ડો. એટલે અહીંયા ધ્યાનમાં રાખીને આ ખાલી જગ્યા કે વિકલ્પ પસંદ કરવાનો હતો. એટલે અહીંયા એમ સમજાવ્યું કે હકારમાં ટુ અને નકારમાં નોટ ટુ. પરંતુ આ પણ સાથે સાથે આપણે જોઈ લઈએ સરસ વાક્ય છે ડોન્ટ મેક એ નોઇઝ. અવાજ ન કરો. આર્ટિકલ છે ડોન્ટ મેક એ નોઇઝ, અવાજ ન કરો. હવે એનો જવાબ ડી આસ્ક્ડ ધેમ. જો અહીંયા ટોલ્ડ આવે નહીં, આજ્ઞાતવાળું રચના હોય એમાં રિપોર્ટિંગ વર્બ છે એ ટોલ્ડ નો આવે. ટોલ્ડ વિધાન માટે વપરાતું છે તો આસ્ક્ડ જ આવે. અહીંયા આસ્ક્ડ ધેમ પછી નકાર હોવાથી નોટ ટુ ડોન્ટ નીકળી ગયું. મેક એ નોઇઝ બાકીનું એમને એમ જ. શું કીધું છે
કે આજ્ઞાર્થ પ્રકારના વાક્યમાં રિપોર્ટિંગ વર્બ ટોલ્ડ ન વપરાય. રિક્વેસ્ટેડ આવી શકે, ઓર્ડર્ડ આવી શકે, આસ્ક્ડ આવી શકે, સજેસ્ટેડ આવી શકે. અર્થ મુજબ ઘણા બધા એમાં આવી શકે છે. એટલે અહીંયા આસ્ક્ડથી જવાબ બન્યો. અને હવે આપણે આના વાક્યને ફરીથી જોઈએ. સ્વિચ ઓફ ધ ટીવી, ટીવી બંધ કરો. તો જુઓ, આ ટોલ્ડ વાળું છે એ જતું રહ્યું એટલે એ જતો રહ્યો. સી વોઝ આસ્ક્ડ, અહીંયા વોઝ આસ્ક્ડ પણ નો આવે, એ જતું રહ્યું. હવે બી અને ડી, તો રિક્વેસ્ટેડ હર, ઓકે, આમ પણ આવી શકે. હી આસ્ક્ડ હર, આમ પણ આવી શકે. અહીંયા ટુ સુધી બે સાચા. પાછળ જોવા જાઓ તો અહીંયા સ્વિચડ એટલે કે ઈડી વાળું રૂપ છે, તો ટુ પછી ઈડી વાળું રૂપ ન વપરાય. ટુ પછી કયું રૂપ હોય? ટુ પછી V1 હોય. તો અહીંયા સ્વિચ ઓફ એટલે કે ડી જવાબ છે એ સાચો ગણાય. તેણે તેણીને ટીવી બંધ કરવાનું કહ્યું. એક સાથે સાથે મિત્રો બીજી વસ્તુ પણ જોઈ લઈએ. શું જોવાનું છે હું તમને કહું કે આ ડી સાચો જવાબ છે, બરાબર. હી આસ્ક્ડ હર ટુ સ્વિચ ઓફ ધ ટીવી. અને આમાં એમ કીધું હોય તો ચેન્જ ધ વોઇસ, વોઇસ કર્તરી કે કર્મણી. આસ્ક્ડ એટલે આ કર્તરી છે, કર્મણીમાં બદલવું હોય તો હરનું સી થઈને આગળ આવે. સાદો ભૂતકાળ છે એટલે વોઝ આસ્ક્ડ આવે. બાકીનું ટુ સ્વિચ ઓફ ધ ટીવી એમનેમ રહે. અને બાય હિમ ન હોય તો પણ ચાલે. એટલે કે આ ડીનું પેસિવ પાછું આમ થાય, સી વોઝ આસ્ક્ડ ટુ સ્વિચ ઓફ ધ ટીવી. ઓકે, આપણો ટોપિક તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટનો હતો આમાં, પરંતુ આવ્યું એટલે આપણે જોઈ લીધું. ક્વેશ્ચન નંબર 3. ક્વેશ્ચન નંબર 3 ની અંદર મિત્રો ખાલી જગ્યા છે એ શેની છે? તો કે ખાલી જગ્યા આર્ટિકલની છે. 1 2 3 4. જ્યારે એકથી વધારે ખાલી જગ્યા હોય ને ત્યારે બહુ સરળ થઈ જાય. જોજો, પહેલાં તો અહીંયા યુરોપિયન છે. હવે આવું યુરોપિયન વાળી ખાલી જગ્યાઓ કેટલી વખત પરીક્ષાઓમાં આવી ગઈ છે. મોર દેન 50 ટાઈમ ક્યાંક ને ક્યાંક યુરોપિયન શબ્દનો યુઝ થયો છે. યુરોપિયનની આગળ આર્ટિકલ કયો લાગે છે? એ. એટલે એક અહીંયા તો એ નક્કી થઈ ગયો, શોર્ટકટ એ. બીજું કે ઇંગ્લેન્ડ દેશનું નામ છે તો દેશના નામ આગળ આર્ટિકલ લાગે નહીં. ઇંગ્લેન્ડ, ઇન્ડિયા ન લાગે, સિવાય કે બહુવચન હોય. એ અપવાદરૂપ છે, પણ અહીંયા ઇંગ્લેન્ડમાં ટૂંકમાં નહીં લાગે. તો આર્ટિકલ ન હોય એવા ઓપ્શન જોવો તમે તો એક તો આ ઉડી ગયું, આ ઉડી ગયું, વધ્યું 2, એમ આગળ એ હોય એવો, એટલે કે સી ઓપ્શન. બહુ સરળ. આ વચ્ચેના 2 આપણે જોયા જ નથી હજુ. એ જ પછી અને ઇન પછી તો આપણે જોયા જ નથી, છતાંય જવાબ તો આ જ આવશે. કારણ કે આગળ એ આવે છે અને પાછળ એકેય નથી ને એવો એક જ ઓપ્શન છે, અને ધેટ ઇઝ કરેક્ટ. હવે આખું વાક્ય જોઈએ. મિસ્ટર બ્રાઇટ ઇઝ એ યુરોપિયન હુ વર્ક્સ એઝ એન એન્જિનિયર. ગોઠવાઈ ગયું. એન એન્જિનિયર ઇન અ વેલ નોન ફર્મ ઇન ઇંગ્લેન્ડ. મતલબ શ્રીમાન બ્રાઇટ એક યુરોપના વતની છે કે જે ઇંગ્લેન્ડની પ્રખ્યાત પેઢીમાં એન્જિનિયર તરીકે કામ કરે છે. સરળ. આ પણ આખી નથી પૂછાણી, અગાઉ પણ ટુકડે ટુકડે તો એ આપણે લખી શકીએ, બહુ વાંધો ન આવે. 4. One who possesses many talents give one word substitute. પેપરમાં લગભગ અહીંયા ભૂલ કરી નાખી છે, કદાચ મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી. સબસ્ટિટ્યૂટની જગ્યાએ સબસ્ટિટ્યુડ પૂછ્યું છે એવું કંઈક છે. હવે અહીંયા આપણે વન વર્ડ આપવાનો છે ઘણા માટે. આને લઈએ એ પહેલાં આપણે 1 2 બીજી ખાલી જગ્યાઓ કે એક્ઝામ્સ ના MCQ જોઈ લઈએ. UGVCL 2018માં આવો પ્રશ્ન હતો કે સમાનાર્થી પસંદ કરો, અને એમાં વિકલ્પ આપ્યો તો પ્રોટીમ, PROTEAM. મિત્રો આ વોકેબ માટે સ્પેશિયલ વોકેબ કરવાની જરૂર નથી. આ રીતે વોકેબ કરો, સ્પેશિયલ કરો તો વેલ એન્ડ ગુડ, પરંતુ આ બધું થતું જાય છે તમારે એક સાથે વોકેબમાં. પ્રોટીમ ઘણી વસ્તુઓ કરવા સક્ષમ હોય એના માટે એક શબ્દ શોધવાનો છે અથવા તો સમાનાર્થી આપવાનું છે. જવાબ એ શું છે? વર્સટાઇલ. VERSATILE.
વર્સેટાઇલ, VERSA વર્સેટાઇલ. દક્ષ વિવિધ આવડતવાળું. ઇનકેપેબલ, કેપેબલ એટલે કંઈક કરી શકે એવું, ઇનકેપેબલ ન કરી શકે તેવું. પ્રીવિયસ એટલે આગળનું, અને લિમિટેડ એટલે મર્યાદિત. તો અહીંયા વર્સેટાઇલ જવાબ આવ્યો છે. હજુ એક જોઈ લઈએ કે જે એઝ ઇટ ઇઝ પરીક્ષામાં પૂછાયેલું છે. વન હુ એક્સેલ્સ ઇન મેની થિંગ્સ, જે ઘણી બાબતોમાં શ્રેષ્ઠ છે. ઓલામાં ટેલેન્ટ્સમાં આપ્યું છે. તો આ નો જવાબ આવ્યો બી, એટલે કે વર્સેટાઇલ, સર્વતોમુખી, પ્રતિભાશાળી, બધી રીતે જે જીનિયસ હોય તે. 2014નો MPHW નો પ્રશ્ન છે. અને હવે આપણે આ પ્રશ્નને તમે જુઓ, જો આગળનું વાંચેલું હોય તો આ તમને ખબર પડી જાય કે આમાં આ જવાબ આવે એ કોઈ પણ વ્યક્તિ છે બધી બાબતોમાં ટેલેન્ટેડ હોય એના માટે કે વર્સેટાઇલ વપરાય. બાકીના શબ્દો છે ન્યુબલી, આ તો કોઈ આવો સ્પેલિંગ નથી. એક્સેપ્શનલ એટલે અપવાદરૂપ, ક્લેવર એટલે હોશિયાર, અને વર્સેટાઇલ, અચ્છા જવાબ અહીં લખેલો છે. હા, તો બધી બાબતોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ હોય તેવા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 5. A duration of 10 years together is called. 10 વર્ષના સમયગાળાને શું કહેવાય? એમાં કાંઈ બહુ આપણે લાંબી ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. ડિકેડ એટલે દશકો. ફોર્ટનાઇટ, એ ખ્યાલ છે મિત્રો? ફોર્ટનાઇટ એટલે 15 દિવસ. પખવાડિયું, અને 7 દિવસ હોય તો તમને ખ્યાલ છે અઠવાડિયું. 15 દિવસના સમયને પખવાડિયું, 7 દિવસના સમયને અઠવાડિયું. સેન્ચુરી એ 100 સાથે સંકળાયેલો શબ્દ છે. ડિકેડ એ 10 વર્ષનો સમયગાળો, અને યરલી એટલે વર્ષ મુજબ, એમ વાર્ષિક, એન્યુઅલ જેવો અર્થ થાય એનો. તો અહીંયા આવશે સી જવાબ, ડિકેડ. એઝ ઇટ ઇઝ આવો પ્રશ્ન નથી પૂછાણો કે, અથવા તો આપણે કેન્દ્રની એક્ઝામ્સમાં ક્યાંક પૂછાયેલો હોઈ શકે, પરંતુ આ શબ્દ પાછો આવી ગયો છે ક્યાંક કે 10 વર્ષના સમયગાળાને ડિકેડ કહેવાય, અથવા તો આ ડિકેડ, ઇટ ટુક અ ડિકેડ, અથવા તો 10 વર્ષનો દસકો લીધો આવું કામ કરવા માટે, એમ એવો પ્રશ્ન હોય છે પાછો. ક્વેશ્ચન નંબર 6. ગીવ પ્લુરલ ફોર્મ ઓફ ડેટમ. ડેટમમાં DATUM એનું બહુવચન આપવાનું છે. હવે એનું બહુવચન આપણે લઈએ એની પહેલાં જો આ પ્રશ્નને મેં ડેટમનું શું બહુવચન થાય એ સમજાવ્યું છે વિડીયોમાં, એકવચન બહુવચનમાં છે. એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે 2017નું. એમાં પૂછ્યું હતું વોટ ઇઝ ધ સિંગ્યુલર ઓફ બાયોડેટા. બાયો અને ડેટા એનું એક વચન શું થાય? પછી ઓપ્શન અથવા બાયોડેટ, બાયોડેટી, બાયોડેટાસ અને બાયોડેટામાં. નીચે સમજાવ્યું છે શું? એક વચન ડેટામ અને તેનું બહુવચન ડેટા થાય. એક વચન ડેટમ, બહુવચન ડેટા. તો અહીં ડેટા છે એનું એક વચન શું થવાનું હતું? તો કે ડેટમ વાળો શબ્દ છે એ એનું એક વચન થવાનું હતું. તો એ તો એકનું એક થયું ને. એક વચનનું બહુવચન પૂછે, બહુવચનનું એક વચન પૂછે, એ તો રૂપિયાની ચા, ચાનો રૂપિયો એટલે 2 રૂપિયા ન થાય, એના જેવી વાત છે. તો હવે તમે આ ખાલી જગ્યા જોઈ લ્યો કે એમાં શું આવી શકે? ડેટમનું બહુવચન શું થવાનું છે? આન્સરમાં ડી, ડેટા. મારો એક વિડીયો એવો પણ છે કે ડેટા પછી ઈ જ આવે કે આર આવે, તો અહીંયા એ પણ સમજી લો. હવે ડેટામાં એક વચન હોય તો ઈ જ આવે, અને ડેટા બહુવચન હોય તો શું આવે? નિયમ તો આર, નિયમ મુજબ તો આર જ આવે, ડેટા આર. તેમ છતાં અત્યારે ડેટા ઇઝ અવેલેબલ, ખરેખર તો ખોટું છે, પરંતુ વ્યવહારમાં આ રીતના વપરાવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. એટલે કે ડેટા શબ્દ, ડેટમ શબ્દ કોઈને મગજમાં બેસતો નથી. ડેટા, અને એમાંય ઘણા ડાટા વાંચે છે ઇમ્પ્રોપર વે, ડેટા જ બોલાય એને. એટલે આ ડેટમ્સ નો થાય, ડેટ નો થાય, ડેટા જ નો થાય, ડેટા, DATA. અને ઘણાય પાછું એનું બહુવચન બને છે કે ડેટા જ મળી ગયો છે. અરે ભાઈ એવું નહીં, ડેટમ એટલે એક વચન અને એનો ડેટા બહુવચન, અને
ડેટમ સાથે ઇઝ, ડેટા સાથે આર. ઓકે, નેક્સ્ટ વધીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 7, 7મો પ્રશ્ન. ધ લેટર ખાલી જગ્યા ઓલરેડી ખાલી જગ્યા અને ઇટ મસ્ટ હેવ રીચ્ડ નાઉ. હવે મિત્રો આ ખાલી જગ્યાને આપણે સ્ટડી કરીએ તે પહેલા આપણે એક પ્રશ્ન આ પણ જોઈ લઈએ, જે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ જુનિયર ક્લર્ક 2012 માં પૂછાયેલું. શું? ધ લેટર હેઝ ઓલરેડી અને અહીંયા ખાલી જગ્યા ઇટ મસ્ટ હેવ રીચ્ડ બાય નાઉ. એટલે કે હેઝ આગળ આપી દીધું છે, પાછળ એક જ ખાલી જગ્યા છે. ગુજરાતી આપણે કહેલું હતું આવું, પત્ર ક્યારનો મોકલાઈ ગયો છે, તે અત્યાર સુધીમાં પહોંચી જ ગયો હશે. ઇટ મસ્ટ હેવ રીચ્ડ બાય નાઉ, ટીલ નાઉ. જવાબ ડી એટલે કે બીન સેન્ટ. હેઝ ઓલરેડી છે એટલે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ તો છે જ, અને આગળ ધ લેટર હોવાથી પેસિવ વોઇસ બનશે, તેથી બીન અને સેન્ટ. મતલબ આ એવું બતાવે છે કે ઓલરેડી ની આગળ હેજ આવે અને બીન સેન્ટ એ પાછળ આવશે, અને આ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ પેસિવ ની ખાલી જગ્યા છે, જે અગાઉ પૂછાયેલી છે. આને ધ્યાનમાં રાખી અને હવે આપણે આ જો છે ને મિત્રો, થોડાક જ ફેરફાર સાથે રિપીટેશન થઈ રહ્યું છે. હવે એ એટલું આવડતું હોય તો આ ખબર જ હોવાની છે. હેઝ બીન સેન્ટ આવશે એ નક્કી થઈ ગયું. જોવાનું ખાલી એટલું જ હતું કે હેઝ બીન ભેગું રાખવું અને સેન્ટ પાછળ, કે હેઝ આગળ અને બીન સેન્ટ પાછળ. હેઝ સેન્ટ ને હેઝ સેન્ડ આવશે નહીં, કારણ કે પીવી છે. હવે આટલું તો આવડવું જરૂરી બની ગયું છે મિત્રો, કે આગળ ધ લેટર છે તો આ પેસિવ વોઇસ ની ખાલી જગ્યા બને. ખાલી જગ્યા એક્ટિવ ને છે કે પેસિવ નો, એના પર પણ મારો વિડીયો છે, તમે જોઈ લેજો. જ્યારે ખાલી જગ્યાની આગળ આપેલો શબ્દ ક્રિયા ન કરે અથવા તો ન કરી શકે, બે સંભાવના, તો એ શું હોય? તો કે એ પેસિવ કર્મની રચના હોય. મોકલવાની વાત છે તો પત્ર પોતે કોઈને મોકલે નહીં, બીજા વડે પત્રને મોકલવામાં આવે એટલે પેસિવ બને. અને પેસિવ બને તો એના વિકલ્પમાં હેઝ બીન સેન્ટ વપરાશે. હવે હેઝ આગળ આવે એકલું અને બીન સેન્ટ પાછળ. માત્ર આ જ ને મિત્રો, જ્યાં એક થી વધારે આવી રીતે શબ્દો ભેગા આવે છે, જોઈએ આપણે એમાં દરેકમાં, દાખલા તરીકે આવું આવ્યું, will have been asked કે will have been declared. તો 1 2 3 ને 4 શબ્દો છે. નકાર કરવા માટે, પ્રશ્નાર્થ કરવા માટે, નોટ લગાડવા માટે, કે ઓલરેડી કેવો શબ્દ આવતો હોય, એ બધી વિધિ આ will સાથે થાય. will પછી નોટ લાગે કે પ્રશ્ન બનાવવા માટે will આગળ આવે. ડેફિનેટલી લગાડવું હોય તો પણ આ અહીંયા will ની બાજુ લાગે. have been ને asked આમાં ક્યાંય વચ્ચે ક્યારેય ગેપ પડે ને, એ ભેગું જ હોય. એક્ટિવ ની હોય, પેસિવ ની હોય, કોઈ પણ પ્રકારની રચના હોય. બી અને asked હોય, દાખલા તરીકે can't be counted, stars can't be counted, એટલે કેન ની નોટ લગાડવાનું છે તો અહીંયા લાગ્યું બી, કે આ બી અને કાઉન્ટેડ એ ભેગું જ આવે. એમ અહીંયા પણ હેઝ બીન નહીં, હેઝ આગળ અને બીન સેન્ટ છે પાછળ વપરાશે. સમજી ગયા છો તમે? 8 the percentage of good leaders ખાલી જગ્યા less. હવે આ ખાલી જગ્યાને આપણે સમજીએ એ પહેલા જીએમસી ની 2013 માં લેવાયેલી પરીક્ષામાં આવો પ્રશ્ન પૂછાયેલો. ધ પર્સન્ટેજ ઓફ ગુડ લીડર્સ ખાલી જગ્યા વેરી સ્મોલ હોય કે લેસ હોય કે બિગ હોય, એનાથી કોઈ ફેર પડતો નથી.
જોવાનું આ છે તો percentage of good leaders. આમાં કરતા કોણ છે? પ્રિપોઝિશન વાળો શબ્દ વચ્ચે આવતો હોય, એટલે કે અહીંયા ઓફ હોય, ઓફ સિવાય ઇન હોય, ફ્રોમ હોય, કઈ બી, અને એના પછી જે પણ નામ કે સંજ્ઞા કે સર્વનામ કઈ પણ હોઈ શકે. આ ક્યારેય શું ન હોય? કરતા હોય નહીં. કરતા કોણ હોય? એની આગળ આપેલો શબ્દ, એટલે આ ધ પર્સન્ટેજ. અને પર્સન્ટેજ એટલે ટકાવારી, જે એક વચનમાં વપરાય નહીં. તો પર્સન્ટેજ ને ધ્યાનમાં લેશો, જે એક વચન છે માટે ઈ જ એવી સમજૂતી કિશન સરે આપી છે વિડીયોમાં, બુકમાં, બધી જગ્યાએ, અને આ રીતે. અને આ પેપર તો ઓલરેડી આપણી એપમાં ચડી ગયેલું છે. તો પર્સન્ટેજ ઓફ ગુડ લીડર્સ ઇઝ વેરી સ્મોલ. સારા નેતાઓની ટકાવારી ખૂબ જ નાની છે, ઓલામાં ઓછી છે, એવું આવશે ને. તો હવે આપણે આ ખાલી જગ્યા જોઈએ. The percentage of good leaders ખાલી જગ્યા લેસ. તમે સમજી જ ગયા છો. I am more than sure. આર નહીં આવે. હા, એવું બને કે સાહેબ અહીંયા હેજ છે તો આર ને વેર તો ઉડી ગયા. તો હેજ છે ને એ માલિકી, પોઝેસિવ, પાસે હોવાનો અર્થ આપે. હેજ લેસ એમ તો કહેવાય ને, ઇઝ લેસ. કઈક હોવું કે કઈક ન હોવું, અસ્તિત્વની વાત આવે ત્યાં હંમેશા ટુ બી ક્રિયાપદ જ વપરાવાનું છે. એટલે ટુ બી ના રૂપ આવતા હોય, પોતે તો ન વપરાય એમ. તો ઇઝ સમજી રહ્યા છો તમે સારી રીતે. અને ક્વેશ્ચન નંબર 9, I am looking ખાલી જગ્યા the book I have left somewhere ખાલી જગ્યા his room. આ પીડીએફ માં આપણે પ્રશ્નો સમજીએ છીએ. આની પહેલા તે બધી પીપીટીઝ માં હતી, આમાં ટ્રાય કરી છે. થોડું વિડીયોમાં અલગ લાગશે, બટ લેટ અસ ડુ. હવે આ પ્રશ્નો મિત્રો આપણે સમજીએ તે પહેલા એક આવો પ્રશ્ન પણ સમજી લઈએ, જે યુપીએસસી માં 2013 માં પૂછાયેલો. પ્રશ્નો રિપીટ થાય છે, કિશન સર કહે છે, અને હજુ ફ્યુચરમાં થવાના પણ છે. બુક ને રિફર કરી લ્યો, એપ ને સબસ્ક્રાઇબ કરી લ્યો. ઇંગ્લિશ માટે મોર ધેન ઇનફ. શું પ્રશ્ન છે કે સૌથી મોસ્ટ સુટેબલ પ્રિપોઝિશન વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. અને ખાલી જગ્યા હતી I am looking ખાલી જગ્યા the book I have left somewhere ખાલી જગ્યા his room. Look. મેં તમને કીધું છે મિત્રો કે બે ખાલી જગ્યાઓમાં એક આવડી જાય એટલે સરસ. હવે look for, look into, look in, look inside, look after. કાળજી રાખી તો look after. અને look for એટલે find, શોધવું. હજુ એક પૂછાયેલું છે, લખ્યું નથી મેં, અહીંયા આપણી બુકમાં છે કે I am looking for, કે કેવું છે, I am, આપણે એને અહીંયા લઈએ. વાક્ય આવું છે મિત્રો કે I am looking ખાલી જગ્યા my lost ring. કેટલી વખત ક્યાંક ને ક્યાંક પૂછાયેલું. I am looking ખાલી જગ્યા my lost ring. હું મારી ખોવાયેલી વીંટી શોધી રહ્યો કે શોધી રહી છું. અને જવાબમાં શું આવે છે અહીંયા for. એટલે કે look for નો મતલબ થાય છે to find, to search, શોધવું. આને ધ્યાનમાં રાખો હવે. અને અહીંયા જુઓ looking for, તો અહીંયા તો for નક્કી થઈ ગયું. તો for વાળો એક જ ઓપ્શન છે એટલે એ ઓટોમેટિક ખબર પડી ગયું. અહીંયા for ને અહીંયા in, અને બંધબેસતું પણ થઈ જાય છે. એ look for એટલે શોધવું, એકની જ વાત આવી છે. તો હવે તમે જોવો જોઈએ આમાં શું આવી શકે. I am looking ખાલી જગ્યા the book I have left somewhere in his room. Look for, આ એક જ ઓપ્શન છે for વાળો, અને એ જ આપણો જવાબ બનશે. એટલે આગળનું રિપીટ કરતા રહ્યો મિત્રો. આગળનું રિપીટ કરશો, ક્યાંક ને ક્યાંક આવશે, તમને સમજવામાં અનુકૂળ રહેશે.
હવે આ જોઈએ, મિસ્ટર વસાણી ઇઝ અ વેરી ગુડ એડમિનિસ્ટ્રેટર, ખાલી જગ્યા એમ્પ્લોયર્સ ઓલવેઝ ફોલો હિમ. શ્રીમાન વસાણી ખૂબ જ સારા વ્યવસ્થાપક કે એડમિનિસ્ટ્રેટર છે, ખાલી જગ્યા એમ્પ્લોયર્સ ઓલવેઝ ફોલો હિમ. આને આપણે સમજીએ એ પહેલા આપણે એકાદ બે બીજા એમસીક્યુ સમજી લઈએ. આવું છે જીએસઆરટીસી નું 2019 નું. આઈ હેવ ફ્રેન્ડ્સ, ખાલી જગ્યા ફેમિલીઝ લીવ ઇન અમેરિકા. મારે કેટલાક મિત્રો છે જેના કુટુંબો અમેરિકામાં રહે. અહીંયા સમજવાનું શું છે કે ખાલી જગ્યા પછી સંજ્ઞા છે. સંજ્ઞા એટલે કે ખાલી જગ્યા પછી જ્યારે નામ હોય ત્યારે આ વીઝ ને વૂઝ ને વૂમ ને વોટ માંથી કયો ઓપ્શન આવવાનો છે? વૂઝ. અને એ વૂઝ શું કરે છે? આગળના શબ્દનો પાછળના શબ્દ સાથે સંબંધ બતાવે છે. મિત્રો જેના કુટુંબો અમેરિકામાં રહે છે. અરે હજુ આપણે ખાલી જગ્યા વિનાવી જોઈ લઈએ, પછી આપણે વેર ઇઝ ધ મેન ખાલી જગ્યા પર્સ ઇઝ લોસ્ટ. એ માણસ ક્યાં છે? જેનું પર્સ WHOSE. ખાલી જગ્યા પછી નામ સંજ્ઞા હોય ત્યારે હંમેશા વૂઝ જ વપરાય. આવું જો તમારા મગજમાં કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય તો મિત્રો આ ખાલી જગ્યા સમજવું સરળ બની જાય તમારા માટે. કારણ કે ખાલી જગ્યા એમ્પ્લોયર્સ તો અહીંયા શું આવવાનું છે? જેના. થઈ ને? વૂઝ. વૂઝ એટલે શું? તો વૂઝ નું જેના, જેની, જેનું અને જેનો. વૂમ એટલે જેને, વુ એટલે જે, વિથ તો નો વપરાય, ઇટ મી વિથ એમ્પ્લોયર્સ, કારણ કે અહીંયા ફોલો ક્રિયાપદ છે. આ સંબંધ બતાવે જેને. આ છે કર્મ માટે વપરાય ને વુ છે એ કર્તા માટે વપરાય. પ્રશ્નાર્થમાં આનું ગુજરાતી કોના કોની કોનું કોનો થાય. કોના કોની કોનું કોનો. અને હુમ જેને છે તો ઓલું કોને થાય. અને હુ એટલે કોણ અથવા કોણે. જેના 4 ગુજરાતી થતા હોય એમાં એકમાં આ નિશાની, એકમાં આ, એકમાં આ અને એકમાં આ, આવું થાય. કોના કોની કોનું કોનો. મારા મારી મારું મારું, તમારા તમારી તમારું તમારું, સારા સારી સારું સારું વગેરે. બહુ સરળ વસ્તુઓ છે. ઇંગ્લિશ મજાની લેંગ્વેજ છે, ભણવાની પણ મજા આવે. સ્ટડી કરતા રહ્યો અને મસ્ત મસ્ત શીખતા રહ્યો. પ્લીઝ રાઇટ યોર આન્સર્સ ઓનલી ખાલી જગ્યા બ્લુ લિંક. આ નહીં, ખાલી જગ્યામાં વિથ, ઇન, ઇન્ટુ, ઓફ. શું આવે? ઓફ આવે, ઇન્ટુ આવે કે વિથ આવે? વિથ, ઇન્ટુ કે ઓફ? જોઈએ શું આવે છે. Usually wrote in blank ink. જોઈ આવ્યું? In blank ink. ક્યાં પૂછ્યું છે? 2016 માં જીપીએસસી ની પરીક્ષામાં પૂછ્યું છે. પછી but he today, એ તો કાલની ખાલી જગ્યા હતી, પરંતુ આપણે અહીંયા જોઈએ લેવાનું છે કે અહીંયા in blank ink છે, અહીંયા in blue ink છે, બે જગ્યાએ. હજુ એકાદી આપણે ખાલી જગ્યા જોઈ લઈએ. ક્યાંની છે? તો કે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ 2016 ની પરીક્ષાઓમાં. એમાં શું છે? Don't write ખાલી જગ્યા red ink in your answer sheets. એમાં at, in, by અને to. તો અહીંયા in આવ્યું છે ભાઈ મિત્રો. ink હોય તો in અને પેન હોય તો રાઈટ સાથે with આવે. આ હું વાંચી જાઉં છું. આ મેં સમજાવ્યું છે. શું કે ink ની વાત હોય તો in ને પેન ની વાત હોય તો with. એકાદું એક્ઝામ્પલ જોવું છે હજુ. આ પણ જોઈ લઈએ આપણે. પ્લીઝ સાઇન ખાલી જગ્યા ink નોટ ખાલી જગ્યા બોલ પેન. C. Please sign in ink, not with ball pen. Ball pen વડે નહીં, ink માંથી સાઇન કરો. શું કહેતું is no pen ખાલી જગ્યા પેન સાથે with અને ink સાથે આ વપરાય. આટલા બધા એક્ઝામ્પલ. તો હવે કઈ તમને કહેવાની જરૂર ન લાગે કે આમાં with નો આવે, into નો આવે, off નો આવે. સર આમાં તો in વપરાય છે. તમે પણ હવે તો હોશિયાર થઈ ગયા છો. હોશિયાર જ છો, પણ હવે તમારી હોશિયારી બતાવવાની છે. Find out the nearest meaning to the word proclaim. વે આ as it is
ક્યાંય પૂછાયેલો અત્યાર સુધી ધ્યાનમાં નથી આવેલો, હોઈ પણ શકે છે, પરંતુ શબ્દો બધા આવી ગયા છે. પોન્ડર એટલે ચિંતન મનન કરવું, મતલબ થિંક. ડિક્લેર એટલે ANNOUNCE એનાઉન્સ જાહેર કરી દેવું. ડિસાઇડ નક્કી કરવું. સર આઈ હેવ ડિસાઇડેડ. અને પ્રિસાઇડ એટલે પ્રમુખ પદ સંભાળવું. કેવા સરસ મજાના ગુજરાતી અક્ષરો છે. આ બોર્ડમાં નથી ભાવતો, આ બોર્ડમાં સરસ ભાવે. તો થિંક, પોન્ડર વિચારવું, ડિક્લેર જાહેર કરવું, ડિસાઇડ નક્કી કરવું, પ્રિસાઇડ એટલે પ્રેસિડેન્ટ એના ઉપરથી બન્યું. પ્રોક્લેમ નો મતલબ થાય છે જાહેર કરવું. એટલે જો આ અર્થ ખબર હોય પ્રોક્લેમ, તો આમાંથી આપણે સરસ તરત જ એનો જવાબ છે એ સર્ચ કરી શકીએ. અહીંયા આવશે બી જવાબ. ક્વેશ્ચન નંબર 13 જોઈએ. ફાઇન્ડ આઉટ ધ ઓપોઝિટ વર્ડ. નોટોરિયસ આવી ગયો છે ઘણી વખત. નોટોરિયસ એટલે નામચીન, ગુનેગાર. આમ તો નેગેટિવ અર્થમાં છે ગુનેગાર, અથવા તો શું કહેવાય આપણે પ્રખ્યાત ખરો, પરંતુ નેગેટિવ અર્થમાં એમ નામચીન ગુંડો છે, નોટોરિયસ છે. હવે નોટી તો તોફાની, આ એને મળતું આવે. ફ્યુરિયસ આગથી ભભૂકતો, એ પણ તોફાની. ફાસ્ટ એન્ડ ફ્યુરિયસ જોવો છે ને મૂવી, 8-9 સિરીઝ સુધી પહોંચી છે. અને એક બીજું પેલું મૂવી આવ્યું હતું મેડ મેક્સ ફ્યુરી, એવું કઈક એમ, જેને ઘણા બધા એવોર્ડ મળ્યા હતા. ફ્યુરિયસ. ફેમસ પ્રખ્યાત, વેલ નોન. જો આટલાના અર્થ તમને આવડતા હોય તો તમે જવાબ લખી શકો કે આ સમાનાર્થી સમાનાર્થી સમાનાર્થી. તો આ વિરોધી લેવાનું છે તો આ જ હોઈ શકે. ડિલિજન્ટ, આનો મતલબ છે મહેનતું, ડિલિજન્ટ, ખંતીલું હોય તેવું. તો આ જવાબ આવશે મિત્રો. 13 પછી આપણે જઈએ 14 નંબર ઉપર. સિલેક્ટ ધ પેસિવ ફોર ધ સેન્ટેન્સ. આપેલા વાક્ય માટે પેસિવ પસંદ કરો. વોટ કોઝ ધ COVID-19. પેસિવ ની રચનાને આપણે આમ સમજીએ મિત્રો કે WH વાળા જે વાક્યો છે મિત્રો, અને એને પેસિવ માં ફેરવવાના છે. તો નિયમ શું યાદ રાખો? નિયમ એ યાદ રાખો કે આ શબ્દ કર્તા તરીકે છે જો યસ, તો આ ને જ બાય લાગે. ફેરફાર કદાચ કરવાનો થતો હોય તો એકમાં થાય છે શું, વુ હોય તો એનું વૂમ કરવું પડે, બાકી નહીં રે અને બાય લાગે. કારણ કે વોટ ઇઝ ધ રૂલ ઓફ ટર્નિંગ ફ્રોમ એક્ટિવ ટુ પેસિવ? એક્ટિવ માંથી પેસિવ માં ફેરવવા માટેનો નિયમ શું છે? વેરી સિમ્પલ. we have to make an object to subject, then subject takes by and transforms into object form. બે મેઇન ફેરફારો આ છે. કર્તાનું કર્મન, કર્મનો કર્તા થાય, અને કાળ મુજબ ફેરફારો થાય. હવે અહીંયા કોઈ પણ શબ્દ હોય આગળ, આને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે આ વાક્ય ઉપર આવીએ. જો વોટ કોઝ ધ, આ ક્રિયાપદ, અને COVID-19 એ કર્મ. વોટ કોઝ ધ યુ ડિસાઇડ ધીસ. આ નક્કી કરવા માટે તમને કોને ઉશ્કેર્યા, કોને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું, કઈ બાબતે ભાગ ભજવો. એટલે આ જે વોટ છે ને એ અહીંયા કેવું કામ કર્યું છે? કર્તાનું કામ કર્યું. અધરવાઇઝ વોટ ઇઝ ઓલવેઝ ઓબ્જેક્ટ. વોટ હંમેશા કર્મ જ હોય. વોટ આર યુ ડુઈંગ? વોટ કર્મ. વોટ યુ રિટર્ન ઇન ટુ યોર નોટબુક. તમારી બુકમાં તમે શું લખ્યું છે? વોટ કર્મ. વોટ વિલ યુ ગીવ મી ઓન માય બર્થડે? વોટ કર્મ. વોટ શુડ વી ડુ નાઉ? વોટ કર્મ. પરંતુ ક્યારેક અપવાદ રૂપે વોટ કરતા હોઈ શકે છે. અહીંયા કર્તાનું રૂપ છે, અને કરતા હોવાથી એનું શું થાય? બાય વોટ. એટલે લાંબુ વિચાર્યા વગર જો આ ખબર હોત તો આમ જવાબ આપણે લખી શકીએ. બીજું,
કે COVID-19 અને કોઝ્ડ અહીંયા સાદો ભૂતકાળ છે એટલે વોઝ લાગે, કરતા ને આગળ લેવું, કર્મ બનાવી આગળ લેવું પડે એટલે આને આપણે હવે કર્તાના સ્થાને મૂક્યું અને કોઝ્ડ એ પાછળ વહી ગયું. જો આમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય, આમાં કદાચ એક ઓપ્શન આવો હોત તો તમે આમાં કન્ફ્યુઝન મુકાવવાનું કંઈ હતું નહીં. આવો વિકલ્પ હોત એકાદો આમ તો મુશ્કેલી થવાની હતી મિત્રો. બાય વોટ COVID-19 was CAUSED તો કન્ફ્યુઝન થવાનું હતું, કારણ કે વોઝ આવવાનું છે એ કન્ફર્મ છે, પરંતુ વોઝ ક્યાં આવશે તો કે COVID-19 ની આગળ આવશે. અથવા તો આપણે એમ કહી શકીએ કે COVID-19 ને કરતા બનાવ્યું એટલે કર્તાની પહેલા સહાયક વપરાયકર્તાનું સ્થાન આગળ આવી જવાનું છે. તો આ ડી જવાબ બનશે. ક્વેશ્ચન નંબર 15 માય પેનડ્રાઈવ વોઝ સ્ટોલન. આ અહીંયા ઉદાહરણ મેં બીજી પરીક્ષાનું લીધું નથી, પણ સિમ્પલ છે, સાદા ભૂતકાળનું પેસિવ છે વોઝ અને સ્ટોલન, અને એનું એક્ટિવ કરવાનું છે. તો એવા તો આપણી બુકમાં છે અને આવી કેટલી પરીક્ષાઓમાં પૂછાયેલા છે. સિમ્પલ હોવાથી એક્ઝામ્પલ નથી લીધું. મારી પેનડ્રાઈવ ખોવાઈ ગઈ છે, સ્ટોલન ચોરાઈ ગઈ છે. તો કોઈ કે ચોરવા વાળું તો કોક હશે, એટલે કે જ્યારે આપણે PV2AV જઈએ તો જે બાય વત્તા કર્મ હોય ને એને શું બનાવવાનો હોય કરતા. પેસિવ માંથી એક્ટિવ માં જઈએ ત્યારે બાય વત્તા કર્મ હોય એનો કરતા બનાવવાનો. બાય વત્તા કર્મ ન હોય તો સરળ સાથે મૂકી દો, તમને ઈચ્છા પડે તે. અહીંયા સમવન સ્પેશિયલ આપેલું છે એટલે આપણે એને જ પકડવું પડશે. સમવન ને આગળ પીપલ હોઈ શકે, સમવન હોઈ શકે, નથી ખબર કોને ચોરી લીધું છે એમ, તો તમે સમવન કે સમબડી મૂકી શકો. સાદો ભૂતકાળ છે તો વોઝ સ્ટોલન એ કોનું થયું હોય? સ્ટોલ V2. એટલે મિત્રો તૈયારી શરૂ કરો ને પેલા ક્રિયાપદના પેલા બીજા ત્રીજા રૂપ ING વાળું ફોર્મ આ તૈયાર કરી જ નાખજો. સૌથી પહેલું કામ આ કરો. ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ તો કે સ્ટીલ ભૂતકાળ, સ્ટોલ ભૂતકૃદન, સ્ટોલન સ્ટીલ્સ અને સ્ટીલિંગ. મૂળ રૂપ તો કે આટલા કાળમાં, ભૂતકાળ આટલા કાળમાં. એ સૌથી પહેલું કામ આ કરો એટલે આ એક પ્રશ્ન કાયમ માટેનો, નહીતર આ ખબર જ ન હોય તો વળી પાછો પ્રશ્ન આવીને ઉભો રહે. સ્ટોલ 1 માં જ હતું. તમને જો ખાલી આટલી જ ખબર હોય ને, આટલી ખબર પડી જાય ને કે વોઝ સ્ટોલ અને આ પેસિવ છે અને એનું સ્ટોલ ભૂતકાળ થાય, સ્ટોલ ઓકે આ જ છે. બી ઓપ્શન જ જવાબ આવે. એટલું ફટાફટ ખબર પડી જાય અને આ ઝડપથી જ્યારે આવડવા માંડે તમને, તો આમાં આપેલો સમય એ બચે અને એનો ઉપયોગ તમે બીજા લોજિકના કે મેથ્સમાં કરી શકો. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ જઈએ આપણે. પ્રશ્ન નંબર 16. The roads of ગાંધીનગર are wider than. અહીંયા જોઈ લેવાની જરૂર હતી. The roads of ગાંધીનગર તો પાછળ એવું જ આવે અને એ પાછળ એવું એટલે કયું તો કે ઓફ ભાવનગર. હવે બીજા શા માટે ન આવે એ આપણે જોઈએ. The roads of ગાંધીનગર are wider than ભાવનગર. માની લો કે આપણે આ એ ઓપ્શન લઈએ આમ, તો શું થાય? તો ગાંધીનગરના રસ્તાઓ ભાવનગર કરતા વધારે પહોળા છે. એટલે ભાવનગરના રસ્તાઓ નહીં, ભાવનગર નામનું શહેર છે એના કરતા, એટલે એ લાગુ ન પડે. ભાવનગર્સ બહુવચન થાય જ નહીં, એટલે અહીંયા પણ ભાવનગર્સ બહુવચન ન થાય. અહીંયા એપોસ્ટ્રોફી એસ હોત તો હજુ આગળ આપણે એમ વિચારી શકત ધોઝ ઓફ ભાવનગર્સ એમ, પરંતુ એ છે નહીં વિકલ્પમાં, એટલે બહુવચન વાળું લાગુ જ નહીં પડે. ઓફ ભાવનગર, ભાવનગર ના. સરળ હતું. આ પ્રકારની ઇટ ઇઝ નથી, પરંતુ થોડા અલગ વિકલ્પો સાથેની ખાલી જગ્યાઓ પૂછાયેલી છે આગળ. ક્વેશ્ચન નંબર 17. ખાલી જગ્યા ઇઝ અ વેલ બિહેવ્ડ ચાઇલ્ડ. તો આ ખાલી જગ્યાને સમજીએ એની પહેલા આપણે આ સમજીએ. મોર દેન 15 MCQs. અચ્છા, અત્યાર સુધીમાં આવા
50થી વધારે ખાલી જગ્યાઓ વિવિધ પરીક્ષાઓમાં પૂછાઈ ગઈ છે ને બધી જ આપણી બુકમાં 66-66માં ઇંગ્લિશ MCQsમાં પણ છે. આ ઉપરાંત આપણે વિડીયોમાં છે અને એપમાં અપલોડ કરેલી છે. સમજીએ. ખાલી જગ્યા ઇઝ અ વેલ નોન સ્કૂલ ઇન હોલ ડિસ્ટ્રિક્ટ. આખા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ખાલી જગ્યા પ્રખ્યાત સ્કૂલ છે. હવે ખાલી જગ્યા પછી સીધું ઈ જ આવી ગયું એટલે કે ટુ બીનું રૂપ આવી ગયું અને અહીંયા ખાલી જગ્યા છે. ઓપ્શન્સ અવર્સ આ શબ્દ છે, અવર સેલ્વ્સ આ શબ્દ પણ છે, અવર્સ આવો શબ્દ જ નથી, અવર આ શબ્દ પણ છે. હવે અહીંયા શા માટે આ રીતનો એટલે કે YOURS શા માટે આવશે? તો કે ખાલી જગ્યા પછી સંજ્ઞા નથી, તેથી બીજા નંબરનું પોઝેસિવ અવર્સ આવશે. બીજા નંબરનું એટલે માય, માઇન, યોર, યોર્સ, હર, હર્સ, ધેર, ધેર્સ, હિઝ, હિઝ એનું એ જ રહે છે. એટલે અહીંયા શું બનશે? અવર્સ બીજા નંબરનું. એક આ પણ જોઈ લઈએ એટલે વધારે ક્લિયર આઈડિયા થશે. શું? ખાલી જગ્યા હેઝ બીન અ લાઈફ ઓફ ડિવોશન એન્ડ સેક્રિફાઈસ. હર્ષ આ શબ્દ છે, ધેર પણ છે, હર પણ છે. આ HER ને એપોસ્ટ્રોફી S આવો શબ્દ અંગ્રેજીમાં નથી. આ ત્રણેય છે. હવે શું વાક્યની કે ક્રિયાપદની આગળ અને વાક્ય કે ક્રિયાપદના છેડે સંબંધ બતાવવાનો હોય, માલિકી બતાવવાની હોય ત્યારે આ જ વિભક્તિ આવશે. માઇન, અવર્સ, યોર્સ, હીઝ, હર્સ, ઇટ્સ અને ધેર્સ. પોઝેસિવ ફોર્મ છે એ આવશે. એમાં ક્યારેય માય, અવર, યોર, હીઝ તો સરખું છે, હર, ઇટ્સ કે ધેર આવશે નહીં. એટલે કે હર્સ હેઝ બીન અ લાઈફ ઓફ ડિવોશન, માઇન હેઝ બીન અ લાઈફ ઓફ ડિવોશન, યોર્સ જે હોય તેમાં પણ અહીંયા હર્ષ એક જ હતું એટલે હર્ષ લાગુ પડશે. હવે આને ધ્યાનમાં રાખી અને આ ખાલી જગ્યા જો. ખાલી જગ્યા ઇઝ અ વેલ બિહેવ્ડ ચાઇલ્ડ. વેલ બિહેવ્ડ એટલે સુસંસ્કૃત, સારું વર્તન કરનાર. યોર્સ આવો શબ્દ છે, યુ પણ છે. આ જે નીચે બે આપ્યા ને મિત્રો, ડી, સી અને ડી, આવા કોઈ ઓપ્શન્સ નથી અંગ્રેજીમાં. યોરને એસ એપોસ્ટ્રોફી એસ ન લાગે ને યોર્સનું બહુવચન કરીને એને એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની ન લાગે. વાત હતી આ બેની માત્ર, યોર્સ અને યુ ઇઝ તો કહેવાય નહીં, યોર્સ. જો તમને આટલી પણ ખબર હોય તો પણ તમે જવાબ સરસ રીતે લખી શકો કે આ બે ખોટા છે, આ બેમાંથી પસંદ કરવાની છે. તો યોર્સ ઇઝ જેમ હર્સ, ધેર્સ એવી રીતે યોર્સ. સહેલું છે, બસ થોડા ડીપ નોલેજની જરૂર છે, બીજું કંઈ નહીં. 18 એક્ઝામ્પલ નંબર 18. Had they reached in time, they ખાલી જગ્યા the show better. હવે મિત્રો ઘણી જગ્યાએ ઇન ટાઈમ છે ને ઘણી જગ્યાએ ઓન ટાઈમ છે. બે સાચા છે, બેના અર્થ થોડા અલગ અલગ પ્રકારે છે. ઇન ટાઈમ નામનું એક મૂવી પણ છે. અહીંયા સમય બતાવતા હોય અને ઉંમર ન હોય કોઈની. 50 વર્ષ અહીંયા તમારા જમા તો તમે 50 વર્ષ સુધી જોઈને પછી 50 ઉપર 1 સેકન્ડ થાય એટલે સ્વાહા મરી જાય. 500 હોય તો 500 વર્ષ સુધી માણસ એમને જીવે. એટલે કદાચ ફ્યુચરમાં આવું બની શકે. હવે આ ખાલી જગ્યાને આપણે સમજીએ એની પહેલાં પેજ નંબરે આપી દીધા છે. શું વાત છે, 66 333. આ પહેલો આંકડો હોય ને પેજ નંબરનો અને બીજો આંકડો હોય ને MCQ નંબર હોય, જ્યાં જ્યાં આવું આપ્યું હોય ત્યાં. આટલું બધું હવે આપવાની જરૂર નહીં, તમે સમજી શકો કે આ બે 66માંથી પૂછાતા જ હોય પ્રશ્નો દર વખતે, દરેક પરીક્ષાઓમાં સ્વીકારી જ લેવાનું. હવે એમાં કંઈ મેં જાતે બનાવીને નથી મૂકેલા, અગાઉની પરીક્ષાઓના છે. આપણે નેક્સ્ટ એડિશન એવી લઈ આવવાના છે કે એમાં પૂછી શકાય સંભવિત એવા પ્રશ્નો પણ લેવાના છે. શું પ્રશ્ન હતો કે હેડ યુ રીચડ ઇન ટાઈમ યુ ખાલી જગ્યા ધ પાર્ટી બેટર. જો તમે સમયસર પહોંચ્યા હોત તો તમે પાર્ટી વધારે માણત કે માણી શકત. બે રીતે થાય, સમજવાનું આવે છે. જો આમ કરત તો આમ થાત, જો તમે મને આમંત્રણ આપે તો હું આવત,
જો તમે વધારે મહેનત કરી હોત તો તમે પાસ થઈ શક્યા હોત. આમ કરત તો આમ થાત. જો વરસાદ આવ્યો હોત તો અમે ન રોકાત કે રોકાત વગેરે. એની રચનામાં શું આવે તો કે ઇફ, હેડ અને V3 ઉપયોગ થાય, જેમાં ઇફ લગ્યા વગર હેડ V3 પણ ડાયરેક્ટ શરૂ થાય. એટલે હેડ આવે પછી કરતા આવે અને પછી V3 આવે. હેડ યુ ઇન્ફોર્મડ મી, જો તમે મને જાણ કરી હોત તો. હેડ ઇટ રેઇન્ડ, જો વરસાદ આવ્યો હોત તો. હેડ ઇટ બીન હોલિડે, જો રજા હોત તો. એમ. અને પાછળ શું આવે તો કે મોડલ્સનું ભૂતકાળ. એટલે ભૂતકાળ એટલે કહ્યું તો કે આ વુડ ને કુડ ને શુડ ને માઇટ ને હેવ અને V3 પાછળ આ રચના આવે. એટલે અહીંયા શું જવાબ આવતો? બી, વુડ હેવ એન્જોયડ. હેડ યુ રીચ ઇન ટાઈમ, જો તમે સમયસર પહોંચ્યા હોત. યુ વુડ હેવ એન્જોયડ ધ પાર્ટી બેટર, તો તમને પાર્ટીમાં વધારે મજા આવત. અને હવે એક આ ખાલી જગ્યા લઈ લ્યો. આ પૂછાણું હતું 2020માં અને ઘણા આમાં ઇફ લખીને આવ્યા છે. ઇફ હી ઇન્વાઇટેડ મી આઈ વુડ હેવ ગોન ટુ ધ પાર્ટી. હવે મિત્રો જો હું તમને એ કહી દઉં કે અહીંયા આમ હોત ને WOULD વુડ ગો, તો અહીંયા ઇફ જ આવત. ઇફ હી ઇન્વાઇટેડ મી આઈ વુડ ગો ટુ ધ પાર્ટી. જો તેણે મને આમંત્રણ આપ્યું હોત તો હું પાર્ટીમાં જાત. અહીંયા સાદો ભૂતકાળ છે તો પાછળ પણ ભૂતકાળનું વુડ કે કુડ લગાડીને બને. પરંતુ અહીંયા તો આપેલું છે ભાઈ વુડ હેવ ને ગોન, એટલે કે V3 છે, પૂર્ણકાળ છે, તો આગળ પણ પૂર્ણકાળ હોય. અને આગળ પૂર્ણકાળ ક્યાં લેવા જાવો તો કે આગળ પૂર્ણકાળ હેડ લગાડો એટલે આવી જાય. તો અહીંયા આવે હેડ. હેડ ઇન્વાઇટેડ મી, જો તેણે મને આમંત્રણ આપ્યું હોત તો હું પાર્ટીમાં જાત કે ગયો હોત. ઇફ હેડ, વુડ હેવ વગેરે વપરાય. આને ધ્યાનમાં રાખી અને હવે આપણે આ ખાલી જગ્યા જોઈએ. એ જ છે ને. આગળ ભૂતકાળ છે, હેડ આવ્યું એટલે વિલના તો છેદ ઉડાડી જ દો મિત્રો. વિલના છેદ ઉડાડી દો. વુડ એન્જોય અને વુડ હેવ એન્જોયડ. કાળની દ્રષ્ટિએ બંનેની રચના સાચી છે, પરંતુ અહીંયા પૂર્ણકાળ છે તો આપણે પૂર્ણકાળ સાથે પૂર્ણકાળ લ્યો. એટલે કે સી. હેડ ધે રીચડ ઇન ટાઈમ, જો તેઓ સમયસર પહોંચ્યા હોત તો શોને વધારે આનંદ કરી શકત. ઓલામાં યુ હતું, આમાં ધ્યેય છે. કોઈ ફેર પડતો નથી મિત્રો. પ્રશ્નો તો રિપીટ થવાના જ છે. માય ગ્રાન્ડમધર આસ્ક્ડ મી વેન ખાલી જગ્યા હેવ અ ગ્લાસ ઓફ મિલ્ક. આવો પ્રશ્ન છે. એને સમજતા પહેલા આપણે આને સમજીએ. પેજ નંબર 299, 187 MCQ નંબર આપણી બુકમાં આપેલ છે. તે 2014 રેવન્યુ તલાટીમાં પૂછાયેલો. જ્યારે પૂછાણો ત્યારે એની ખૂબ ચર્ચા થઈ હતી. માય મધર આસ્ક્ડ મી વેન, પછી હવે આઈ વુડ કે વુડ આઈ, મોટા ભાગે બધા વુડ આઈ લખીને આવ્યા હતા. એટલે એટલી ખબર પડી ગઈ હતી કે આસ્ક્ડ છે એટલે આઈ શેલ ને શેલ આઈ નો આવે. પણ માય મધર આસ્ક્ડ મી વેન વુડ આઈ હેવ અ ગ્લાસ ઓફ, કારણ કે વેન પ્રશ્નાર્થ જેવું લાગે એટલે. એવું નથી, પરંતુ અહીંયા આવે છે શું? આઈ વુડ પહેલા કરતા અને પછી ક્રિયાપદ. એવું શા માટે? તો કે આ પહેલી વાત તો એ કે વિધાન વાક્ય છે મિત્ર. અને જ્યારે પ્રશ્ન વાક્ય હોય અને સંયોજક હોય તો સંયોજક વાળું વાક્ય ક્યારેય પ્રશ્નાર્થમાં ન હોય. એટલે કે આને પ્રશ્નાર્થ બનાવવું હોય તો આમ હોઈ શકે. ડીડ માય મધર આસ્ક મી, પછી કરીને વેન આઈ ખાલી જગ્યા હેવ એ ગ્લાસ ઓફ મિલ્ક, છેલ્લે ક્વેશ્ચન. જે સંયોજક છે એ પ્રશ્નાર્થ વાળું ન આવે. ઇફ વાળી રચના હોય તો ઇફ યુ આસ્ક મી આઈ વિલ ગો, તો ઇફ યુ આસ્ક મી નું પ્રશ્નાર્થ ન બને, આઈ વિલ ગો નું બને. વિલ આઈ ગો ઇફ યુ આસ્ક મી, એમ. તો વિધાન વાક્યને રીતે બનાવવા જાઓ તો પહેલા આવે કર્તા, પછી આવે ક્રિયાપદ. જે બે જગ્યાએ, આમ તો અને એકને બાદ કરો એટલે 3 જગ્યાએ છે. આઈ વિલ, આઈ શેલ ને આઈ વુડ, 3 છે. પરંતુ શા માટે આઈ વુડ આવે? તો કે આગળ ભૂતકાળ છે એટલે, અને આગળ ભૂતકાળ હોયથી પાછળ ભૂતકાળ આવે. અને વિલ છે એ વુડ છે એ વિલનું ભૂતકાળ છે.
હું સમજાયું છે કે આ ઇનડાયરેક્ટનું વાક્ય છે. આસ્કડ આવ્યું, સંયોજક આવ્યું, આગળ ભૂતકાળ આસ્કડ છે, વચ્ચે સંયોજક વેન છે, તેથી પાછળ પણ ભૂતકાળ આવશે. વિલને બદલે વુડ અને સંયોજક સાથેનું વાક્ય હંમેશા વિધાનમાં જ હોય, પ્રશ્નાર્થમાં નહીં. આને ધ્યાનમાં રાખી અને હવે આ ખાલી જગ્યા જુઓ. અહીંયા માય ગ્રાન્ડ મધર છે, આસ્કડ મી વેન ખાલી જગ્યા હેવ એ ગ્લાસ ઓફ મિલ્ક, એ જ ઓપ્શન છે. આઈ વિલ નહીં, આઈ શેલ નહીં. શું આવ્યું એમાં? આઈ વુડ, એટલે કે સી જવાબ આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 20, 20મો. હી સેલ્સ નથિંગ બટ રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ ટર્ન ઇન્ટુ એસેટિવ. વિધાન વાક્ય બનાવો. હવે આનું વિધાન આપણે સમજીએ એની પહેલાં એકાદ બે પ્રશ્નો આ સમજી લઈએ. પ્રશ્ન એવો છે કે મેક નેગેટિવ, ભલે નેગેટિવ છે, આપણે સમજીએ. 2018નો પ્રશ્ન છે, HNGUમાં પૂછાયેલો. શું હતું કે ઓનલી હી કેન સોલ્વ ધીસ પ્રોબ્લેમ, એટલે કે વાક્યની અંદર શું છે? ઓનલી. હવે એનું નકાર કઈ રીતે થયું છે કે નન બટ હી કેન સોલ્વ ધીસ પ્રોબ્લેમ, એટલે કે હી કેન સોલ્વ ધીસ પ્રોબ્લેમ એમને એમ જ છે. ઓનલીની જગ્યાએ શું લગાડ્યું? તો કે ઓનલીની જગ્યાએ આવ્યું, અહીંયા આવ્યું નન અને બટ. નોટ એની વનની જરૂર નથી, એવરી વનની, ઓલ કેન નહીં. શું? નન બટ બરાબર ઓનલી અને ઓનલી બરાબર નન બટ. આમ આ પ્રકારની ઇંગ્લિશની એક રચના છે કે કંઈ નહીં, કોઈ નહીં, માત્ર એ જ આ પાત્ર ભજવી શકે. નન બટ ઓનલી પ્રભાસ કેન પ્લે ધ રોલ ઓફ બાહુબલી. બીજું કોઈ નહીં, માત્ર નન બટ વાળી રચના, એટલે કે નન બટ ઓનલી પ્રભાસ કેન પ્લે ધ રોલ ઓફ બાહુબલી. તો આ પ્રકારની રચનામાં ઓનલી હોય તો નન બટ આવે ને એનાથી વિરુદ્ધ નન બટ હોય તો ઓનલી વપરાય. એક આ પણ જોઈ લઈએ સાથે સાથે. હવે જે 2011નો પ્રશ્ન છે, શું? ઓનલી અ મેન ઓફ વેલ્થ કેન લીડ સચ એ લક્ઝુરિયસ લાઈફ. માત્ર ધનવાન વ્યક્તિ જ આવું વૈભવી જીવન જીવી શકે. હવે ઓનલીની જગ્યાએ શું લગાડ્યું? નન બટ. બાકીનું એ મેન ઓફ વેલ્થ કેન, એ બધું સરખું છે, જરૂર નથી એમાં ફેરફાર કરવાની. ઇંગ્લિશની આ પ્રકારની એક રચના છે. આ પ્રકારની એટલે કે ઓનલી આપેલું હોય, ઓનલી એ જ આમ કરી શકે, તો એનું નકારમાં જે શબ્દ લઈ શકાય, એક તો વ્યક્તિ હોય તો નન આવે, અને વસ્તુ હોય તો થિંગ આવે ને, એટલે નો વન એટલે નન, અને નથિંગ તો કોઈ વસ્તુ નહીં, એટલે કે નથિંગ બટ. આ પ્રકારની રચના બની. શેમાં? વસ્તુ હોય તો. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખી અને હવે આપણે આ જે MCQ લેવાનો છે એ જોઈએ. શું? હી સેલ્સ નથિંગ બટ રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ. અહીંયા આપણે જોઈએ નથિંગ બટ, તો નથિંગ બટનું શું થશે? ઓનલી. આ પ્રકારની રચના જુઓ. હવે હી સેલ્સ એનીથિંગ ઇન, હી સેલ્સ ઓલ રેડીમેડ, હી સેલ્સ એવરીથિંગ નહીં. ડી, હી સેલ્સ ઓનલી રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ. શું કરવાનું હતું? વિધાનમાં બનાવવાનું હતું. આ રીતે વિધાન થઈ ગયું. તે માત્ર તૈયાર કપડાઓ વેચે છે. એટલે કન્સેપ્ટ, એનો જે મૂળભૂત કન્સેપ્ટ છે મિત્રો, એમાં કોઈ ચેન્જ થયો નથી. એટલે આવી અગાઉ પૂછાયેલી છે, ફ્યુચરમાં પણ પૂછાતી રહેશે. અહીંયા વસ્તુ હતી એટલે થિંગ આવી, વ્યક્તિ હોત તો વન કે નન વપરાત. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 21 એન્ડ તરફ આપણે ધીમે ધીમે આવી રહ્યા છે. ફાઇન્ડ આઉટ ધ કરેક્ટ સેન્ટેન્સ. સાચું વાક્ય શોધો. તો આપણે સાચું વાક્ય શોધી લઈએ, એમાં કાંઈ મોટી વાત નથી.
પરંતુ એ સાચું વાક્ય શોધીએ એ પહેલા અહીંયા નજર નાખી દઈએ. ક્યાં? 2018માં ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળમાં પૂછાયેલું એ જ વાક્ય, સાચું વાક્ય શોધો. શું હતું? ટેક કેર લેસ્ટ યુ શુડ નોટ ફોલ. કાળજી રાખો રખેને તમે પડી નહીં જતા. ટેક કેર લેસ્ટ યુ ફોલ. કાળજી રાખો રખેને તમે પડી જાઓ. લેસ્ટ એટલે આમ થઈ શકે, કદાચ આમ લેસ્ટ. ટેક કેર લેસ્ટ યુ ડુ નોટ ફોલ કે શુડ ફેલ્ટ. અહીંયા હવે પછી ઓપ્શન શું હતા? કયો સાચું? એ સાચું. એ એટલે શું? તો કે બી. બી એટલે શું? ટેક કેર લેસ્ટ યુ ફોલ. શુડ પછી છે ને નોટની જરૂર નથી. જો નોટ ન હોત તો આ જ જવાબ આવે. ટેક કેર લેસ્ટ યુ શુડ ફોલ 100%, પણ નોટ છે એટલે કયો જવાબ સાચો લીધો આપણે? એ. એ એટલે શું? તો કે બી. બી એટલે ટેક કેર લેસ્ટ યુ ફોલ. અને આવીને આવી ખાલી જગ્યા ફરી પાછી ક્યાં હતી? 2017માં ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ. એ જ હતી, એ જ જવાબ. ટેક કેર લેસ્ટ યુ ફોલ. પાછું મેં દરેક વખતે એવું કીધું હો નીચે, લેસ્ટ યુ શુડ હોય તો બેટર ગણાય, પરંતુ છે નહીં એટલે આપણે ન મામા કરતા કહેણો મામો સારો એમ આને લીધું. હવે આને ધ્યાનમાં રાખો તો તમને આવડવાનું જ છે. કયું આવશે? આ બી. ટેક કેર લેસ્ટ યુ ફોલ. કાળજી રાખો રખેને તમે પડી જાઓ. તો જનરલી લેસ્ટવાળી રચનામાં શુડ વપરાય છે, પરંતુ શુડ હકારમાં હોવું જોઈએ, નકારમાં નહીં. તો અહીં શુડ સાથે ફેલ્ટ તો આવે નહીં, ડુ નોટ નો આવે. આ નકારવાળી રચના હતી એટલે આ એક જ સાચી રચના ગણાય. બી. કાળજી રાખો રખેને તમે પડી જાઓ. કદાચ તમે પડી જાઓ ભાઈ, બુંગરને બધું તૈયાર રાખજો, રખેને વરસાદ આવે તો એમ. ક્વેશ્ચન નંબર 22. The pros and cons means. pros and cons નો અર્થ શું થાય? હવે એ pros and cons આમ તો ઓલમોસ્ટ મોટાભાગના ઇંગ્લિશના શબ્દો જે અંગ્રેજીમાં છે એ કાં ફ્રેન્ચ અથવા તો લેટિન ભાષામાંથી ઉતરી આવેલા છે. ડિરાઇવ્ડ. હા મિત્ર, આ શબ્દ ક્યાંક ને ક્યાંક એક વખત એક્ઝામમાં પૂછેલો. ડિરાઇવ એટલે શું? ઉતરી આવવું, પણ કંઈક મેળા ઉપર હોય નીચે ઉતરે એમ નહીં. અધર લેંગ્વેજમાંથી અધર લેંગ્વેજની અંદર એ ક્રમશઃ આવવો. એટલે ઇંગ્લિશમાં ફ્રેન્ચ અને લેટિનના શબ્દો વધારે છે, તો બંને શબ્દો પ્રો અને કોન એ કઈ લેંગ્વેજના છે? ઓકે, લેટિન. પ્રોનો મતલબ થાય છે ફોર અને એન્ડ કોન્ટ્રા એ કોન્સ એનો મતલબ થાય છે અગેન્સ્ટ, એટલે કે ફોર એન્ડ અગેન્સ્ટ. હવે પ્રોઝ એ કેવા પોઈન્ટ્સ માટે છે? પ્લસ. અને કોન્સ એ કેવા પોઈન્ટ્સ માટે છે? નેગેટિવ. એટલે કે એડવાન્ટેજની વાત હોય એડીવી તો એના માટે પ્રોઝ વપરાશે, અને ડિસએડવાન્ટેજ હોય તો એના માટે કોન્સ વપરાશે. એટલે પોઝિટિવ પોઈન્ટ માટે કોન્સ અને નેગેટિવ માટે પોઝિટિવ પોઈન્ટ માટે પ્રોઝ અને નેગેટિવ માટે કોન્સ. પ્રોઝ શેના માટે? એડવાન્ટેજ, અને ડિસએડવાન્ટેજ માટે કોન્સ. એટલે કે આપેલા 4 વિકલ્પોમાં ફોલ એન્ડ ફેર, ગુડ એન્ડ એવિલ, ફોર્મર એન્ડ લેટર, એમાંથી ફોર એન્ડ અગેન્સ્ટ એ થિંગ, એટલે કે ડી ઓપ્શન અહીંયા સાચો પડશે. આ પ્રશ્ન ક્યાંય રિપીટ થયેલો નથી, અગાઉ ક્યાંય આવેલો નથી, પરંતુ તમે કોઈ પણ વેબસાઇટ કે વગેરે કે બુક હોય ને એનું વિશ્લેષણ ક્રિટિસિઝમ કર્યા પછીથી નીચે 2 મુદ્દાઓ આપેલો હોય, પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ, એડવાન્ટેજ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજ, એના પ્લસ પોઈન્ટ અને એના માઇનસ પોઈન્ટ. તો અહીંયા પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ મતલબ ફોર એન્ડ અગેન્સ્ટ એ થિંગ. ઓકે, નેક્સ્ટ. ઇફ ઇટ ખાલી જગ્યા વી શેલ સ્ટે એટ હોમ. આ 23 નંબરને આપણે સમજીએ એની પહેલાં આપણે આ સમજીએ. આમ તો 2 એકનું એક જ છે. 2012માં પૂછાયેલું ટેટમાં
સ્ટેટ ટુ. ઇફ ઇટ ખાલી જગ્યા વી શેલ સ્ટેટ હોમ. અને આપણે આનું સોલ્યુશન વિડીયોમાં અને એપમાં પણ છે સમજૂતી સાથે. શું કીધું કે ઇફ પ્લસ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ અને સિમ્પલ ફ્યુચર એકબીજાની પૂરક નિશાનીઓ છે. શું? ઇફ પછી સાદો વર્તમાન, ઇફ પ્લસ સાવ અને પાછળ સાબ કે ભવિષ્ય. આ આપણી 66-66માં લોટ્સ ઓફ જગ્યાએ આવી ખાલી જગ્યાઓ છે પૂછાયેલી, અને આ વસ્તુ આ રીતે આપેલી છે. કદાચ આ તો એજ ઇટ ઇઝ પૂછેલું છે, પરંતુ આ પ્રકારના ઘણા MCQ અગાઉ પૂછાયેલા છે. તો અહીંયા આવશે સાદો વર્તમાન. આપણે ઘેરે રોકાશું જો વરસાદ આવશે તો. હવે સાદો વર્તમાન એટલે સી. આ એક જ ઓપ્શન લાગુ પડે. ઇફ ઇટ રેન્સ, વરસાદ આવશે તો આપણે ઘેરે રોકાશું. હવે એ જ ખાલી જગ્યા છે એટલે આમાં પણ શું જવાબ આવશે? સી, રેન્સ. નેક્સ્ટ ખાલી જગ્યા નંબર 24. ઇટ ઇઝ વેરી સ્ટ્રેન્જ ધેટ એ પોલીસમેન ઇઝ અફ્રેડ ઓફ એ ગન. એ બહુ સ્ટ્રેન્જ નવાઈની વાત કહેવાય કે પોલીસમેન છે એ ગનથી બીવે. અને એનું કરવાનું શું હતું? તો કે ટર્ન ઇન્ટુ એક્સક્લેમેટરી, ઉદ્ગાર વાક્યમાં ફેરવવાનું હતું. આપણે એને ઉદ્ગારમાં ફેરવીએ એ પહેલાં આ એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ આપણે, જે GMC SC 2018 ટૂંકમાં 2018નું છે. શેનું છે એ તમારે પેલામાં જોઈ લેવાનું. GMC ને AMC ને BMC જે હોય છે એમાંનું એક GMC. આ ઉદ્ગાર વાક્યનું સાચું વિધાન વાક્ય ઓળખો. ઉદ્ગાર કયું હતું? એ ટીચર એન્ડ અફ્રેડ ઓફ એ બુક. એ નથી લગાડ્યો પણ આવવો જોઈએ. એ ટીચર એન્ડ અફ્રેડ ઓફ એ બુક. શિક્ષક અને બુકથી ગભરાય. એ ટીચર એન્ડ અફ્રેડ ઓફ ટીચિંગ. શિક્ષક અને ટીચિંગથી ગભરાય. એ ફાર્મર એન્ડ અફ્રેડ ઓફ ફાર્મિંગ. આમ એ સેલર એન્ડ અફ્રેડ ઓફ સી અથવા તો વોટર. એ પાયલોટ એન્ડ અફ્રેડ ઓફ હાઇટ. જેનું જે ફિલ્ડ છે ને એ જ વ્યક્તિ એનાથી ગભરાય કે ડરે, એ તો નવાઈની જ વાત કહેવાય એવું કહેવા માંગે છે. એનું વિધાન કેમ બને? તો કે વિધાનમાં આગળ આવું લાગે, ઇટ ઇઝ સરપ્રાઇઝ ને ઇટ ઇઝ સ્ટ્રેન્જ ને વગેરે, અને પછી ધેટ લગાડવાનું હોય અને એન્ડ બદલે એન્ડ, અને એની જગ્યાએ ઇઝ લાગે. એટલે કે આમ ઇટ ઇઝ સ્ટ્રેન્જ ધેટ એ ટીચર ઇઝ અફ્રેડ ઓફ. એટલે કે એ ટીચર એમનેમ રહે, આ એમનેમ રહે. આ એન્ડની જગ્યાએ ઇઝ લાગે, પાછળનું એમનેમ રહે, અફ્રેડ ઓફ બુક. આગળ આટલું ઉમેરવાથી એ શેમાંથી શું બન્યું? તો કે એક્સક્લેમેટરીમાંથી એસર્ટિવ એટલે વિધાન બન્યું. એફર્મેટિવ એટલે હકાર થાય, એસર્ટિવ એટલે વિધાન જે હકારે હોઈ શકે અને નકાર પણ હોઈ શકે. હવે આને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે આ ખાલી જગ્યા જોઈએ. ઇટ ઇઝ વેરી સ્ટ્રેન્જ ધેટ એ પોલીસમેન ઇઝ અફ્રેડ ઓફ એ ગન. તો આટલું ઉડી જશે ને, આ ગયું. એ પોલીસમેન અને ઇઝની જગ્યાએ શું લાગશે? એન્ડ લાગશે. પેલું ઉદ્ગારમાંથી વિધાન હતું, આ વિધાનમાંથી આપણે ઉદ્ગારમાં ફેરવવાનું છે. હવે આવવું જોઈએ. એ પોલીસમેન એન્ડ અફ્રેડ ઓફ ગન. સી એક જ છે ને. હાઉ સ્ટ્રેન્જ નહીં, ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટ્રેન્જ નહીં, એ પોલીસમેન ઇઝ નહીં. આ પ્રકારની ઇટ ઇઝ સ્ટ્રેન્જ ને ઇટ ઇઝ વેરી સ્ટ્રેન્જ ને ઇટ ઇઝ સરપ્રાઇઝિંગ, એ બધાનું શું બની આખું ઉડી જાય. વચ્ચે ઇઝની જગ્યાએ કે આર હોય, આર નો હોય, બહુવચન તો હોય નહીં, હોય તો કદાચ જે હોય તે એકવચન હોય બહુવચન હોય, એન્ડ લાગે. એ પોલીસમેન એન્ડ અફ્રેડ ઓફ એ ગન. તો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે લઈએ હવે. હાઉ એક્સાઇટિંગ ધ ફાઇનલ મેચ ઇઝ ટર્ન ઇન્ટુ એસર્ટિવ. વિધાનમાં ફેરવો. આ પણ કેટલી વખત આવા પૂછાયેલા છે. આપણી બુકમાં એક્સક્લેમેટરી ચેપ્ટરમાં જોઈ લેશો એટલે તરત જ મળી જશે. શું છે વાક્ય? હાઉ એક્સાઇટિંગ. હવે જ્યારે મિત્રો હાવની રચના હોય ને એટલે શું ન હોય? આર્ટિકલ
એ ન હોય. શું ન હોય? આર્ટિકલ એ ન હોય. એટલે એની રચના આમ બને છે કે જો આમ આપેલું હોય હાઉ બીજી હી ઇઝ, તો એનું વિધાન બને હી ઇઝ વેરી બીજી. અને વોટ થી હોય આમ વોટ બીજી મેન હી ઇઝ, તો એનું આમ બને કે હી ઇઝ અ વેરી બીજી મેન. એટલે માત્ર અને માત્ર જો એડજેક્ટિવ કે એડવર્બ હોય તો આવની રચના હોય. આ એડજેક્ટિવની સાથે સાથે નાઉન પણ હોય, સંજ્ઞા પણ હોય, તો વોટની રચના બને. આને તમે ધ્યાનમાં રાખી અને આ ખાલી જગ્યા પ્રત્યાવે એટલે હાઉ એક્સાઇટિંગ, એટલે આ માત્ર શું હોય? એડીજે એડજેક્ટિવ જ હોય. તો ફાઇનલ મેચ ઇઝ નોટ, નકાર બને જ નહીં, હાઉથી બને નહીં. સી અને ડીમાં અહીંયા સુધી ઓકે, અહીંયા સુધી ઓકે, અહીંયા ઓકે, અહીંયા ઓકે. વેરી એક્સાઇટિંગ એ ઓકે. પ્રશ્ન તો એ લગાડવો કે ન લગાડવો, હાવની રચના છે, ન લાગે. તો જવાબ કયો? અચ્છા, ડી અહીંયા આપી દીધો, તો ડી જવાબ આવશે. ધ ફાઇનલ મેચ ઇઝ વેરી એક્સાઇટિંગ. ફાઇનલ મેચ ખૂબ જ રસપ્રદ હતી. તો મિત્રો, આ છે આપણું પેપર સોલ્યુશન. મજાનું છે. 25 માર્ક તમે જોયું, રિપીટ થયા હતા, ક્યાંક એજ ઇટ ઇઝ, ક્યાંક થોડાક ફેરફારો સાથેના. તો અગાઉ આવી ગયેલું જ ઓલમોસ્ટ છે. કોઈ વસ્તુ નવી હોય તો ખાલી એક પેલું હતું પ્રોન્સ એન્ડ કોન્સ વાળું, એ કંઈ અત્યાર સુધી ધ્યાનમાં નથી આવ્યું. બાકી તો બધાય પૂછાયેલા જ છે. એટલે એકને બાદ કરતા 24 પ્રશ્નો એવા છે કે એક કે બીજી રીતે એજ ઇટ ઇઝ કે થોડાક ફેરફારો સાથે પૂછાયેલા છે. મિત્રો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો કરી દો. યુટ્યુબમાં વિડીયો જુઓ, અને સૌથી વધારે બેટર એ છે કે એપને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આટલી સસ્તી, આટલું મટીરિયલ, ગુજરાતની એકમાત્ર આવી ઇંગ્લિશની એપ છે કે જેમાં સૌથી વધારે મટીરિયલ હોય. MCQs આટલા, પેપર સોલ્યુશન, શોર્ટકટ, વિડીયોઝ, ગ્રામર અને પેપર સોલ્યુશન વર્સ વાઇઝ, ગુજરાતીમાં સમજૂતી સાથે, અને લોએસ્ટ પ્રાઇસ છે. હોવી જ જોઈએ. બુક અને એપ બે તમારી પાસે. મિત્રો, અંગ્રેજી વિષય લઈ અને સારી રીતે તૈયારી કરવા માંગતા હો તો યુ મસ્ટ હેવ this book, 66 English MCQs, and also you must subscribe Angel English app. તમારા તરફથી ફ્રીમાં તો આ બધું છે જ. યુટ્યુબ ઉપર અમે મૂકીએ છીએ, જોતા રહ્યો, સ્ટડી કરતા રહ્યો. તમારા તરફથી અમારી અપેક્ષા બે પ્રકારની છે. એક કે તમે ગંભીરતાપૂર્વક અભ્યાસ કરીને સારામાં સારું શીખો અને તમારી કેરિયર બનાવો. બીજી અપેક્ષા એ છે કે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને કહો કે કોમેન્ટ કરે, અને મેક્સિમમ શેર કરો. અમને એમાં ઉત્સાહ જળવાઈ રહે કે મેક્સિમમ આ બધું અમને મળતું રહે, તમારું પ્રોત્સાહન અને એન્ગેજમેન્ટ મળે તો. ઓકે, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક્સ. હેવ અ ગુડ ડે.